అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ విధంగా మరి మహర్షి గారు బతికారు. మరి మహర్షి గారి యొక్క తమ అనుష్ఠానం, తమ యొక్క ఇదేమైతే ఉందో ఆ యొక్క యజ్ఞయాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఆయనకు కావాల్సినటువంటి గొప్ప అనుష్ఠానం ప్రాప్తించింది, ఆయన ముక్తి ప్రాప్తించింది. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चले, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिवधनुष है, तुम भी उसे देखें. మరి పని అంతా అయిపోయింది కదా మునివర్య అని చెప్పి ప్రణామం చేస్తూ, ఇంకా మాకేమైనా పని, ఏమైనా ఆజ్ఞ ఉందా, ఏమైనా వర్క్ ఉందా అని చెప్పి ఎంతో వినమ్రంగా అడుగుతాడు. అప్పుడు మహర్షి గారు అంటారు, మనం ఇప్పుడు మిథిలా నగరానికి వెళ్ళాలి, నాతో పాటు మీరు వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే జనక మహారాజు గారు ఒక పెద్ద పని పెట్టారు. అదేంటి అంటే శివుని యొక్క ధనుస్సుని, అక్కడ చాలా గొప్ప ధనుస్సు అది. ఆ ధనుస్సు గురించి, ఆ ధనుస్సుని మీరు కూడా చూస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి చాలా గర్వంగా, చాలా మంచిగా, హ్యాపీగా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళటానికి ఆగ్రహిస్తాడు. సరే అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు. राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे. नए स्थान देखने और जानने का अवसर सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे. अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे. राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया. तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी. विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए. महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये उनके आकर्षण से खींचता जा रहा है. यह राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं. ये उन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने. మరి విశ్వామిత్ర మహర్షి గారు చాలా గొప్పగా ఆ యొక్క ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తారు. మిథిలా నగరానికి వెళ్ళాలి. ఆ యొక్క జనక మహారాజు గారు ఆశ్రమంలో, ఆ యొక్క రాజ్యంలో మరి ఏ విధంగా అయితే ఆ శివధనుస్సును చూపించాలని చెప్పి తీసుకొచ్చారు అని అంటారు. చూడటానికి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా వెళ్తారు. మధ్యలో ఆయన గౌతమ్ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమాన్ని తాకుకుంటూ, ఆ తర్వాత విద్యానగరంలో తన యొక్క జనక మహారాజు గారి యొక్క రాజదర్బారి ఆపోజిట్లో నుంచుంటారు. రాజుగారు స్వయంగా వస్తారు, ఆహ్వానిస్తారు విశ్వామిత్ర మహర్షిని. అప్పుడు ఈ యొక్క రాముల వారిని, లక్ష్మణుల వారిని చూసి చాలా హ్యాపీగా, ఆ తేజస్సును చూసి ఊరవలేక, మహారాజా, మహర్షి ఈ ఇద్దరు ఎవరు అని చెప్పి అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు, ఈయన దశరథ మహారాజు కుమారులు, ఈయన పేరు రాముడు, ఆయన పేరు లక్ష్మణుడు అని చెప్పి ఈ శివధనుస్సును చూపించడానికి నేను తీసుకొచ్చాను అని చెప్పి అంటారు. राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया. तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी. विद्रोहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए. महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये इनके आकर्षण से खींचता जा रहा है. ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं. मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने. विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के टहलने की
व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वह महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को एक आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह से ले आया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उनके राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिल तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो, वश या धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इनकी प्रत्यंचा चढ़ा दूँ? मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसे कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींचा। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों को खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। इनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, वह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। సాధారణంగా ఇదంతా జరిగిన తర్వాత మహర్షి వారు వాళ్ళిద్దరినీ కూడా మిథిలా నగరానికి తీసుకెళ్తారు. ఆ నగరానికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉండడానికి ఒక మంచి ప్లేస్ చూపిస్తారు. ఉదయం అయిపోతుంది. సభలో రాజులు, మునులు, మహర్షులు చాలామంది వస్తారు. వాళ్ళందరినీ చూసి ఈ విషయం చెప్తారు. నా కూతుర్ని ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఈ యొక్క శివధనుస్సుని తీసుకొని పైకి ఎత్తి దాన్ని విర్చాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎంతోమంది చేసి ఓడిపోయారు. మీలో ఎవరైనా ట్రై చేసుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు అని చెప్తాడు. అయితే మహర్షి యొక్క ఆజ్ఞతో రాముల వారు అక్కడికి వెళ్తారు. ముందు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత చూసి చిన్నగా లేపుతారు. తర్వాత మహారాజా, మీ ఆజ్ఞ ఉంటే దీన్ని విరిస్తాను అంటారు. విరవండి అంటే అట్లా విరిస్తారు. విరిచిన తర్వాత సింపుల్గా చాలా జనక మహారాజు గారు చాలా సంతోషపడతాడు. అదేవిధంగా విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆల్సో చాలా సంతోషపడతారు. ఆ తర్వాత అందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద రాజులు, మునులు, మహర్షులు అందరూ కూడా చాలా భయభ్రాంతులు, మీరు ఒక్కసారిగా టెన్షన్ పడతారు, సైలెంట్ అయిపోతారు. అలాంటి సందర్భంలో జనక మహారాజు గారు అంటారు, మా కష్టాన్ని, మా బాధని, నా కూతుర్ని ఎవరికైతే ఇద్దామనుకుంటున్నానో
వాళ్ళు నా వరుడు దొరికాడు, నా కూతురికి కావాల్సిన భర్త దొరికాడు అని చెప్పి చాలా సంతోషపడతాడు. అప్పుడు ఋషివర్యులకు అంటారు, ఋషివర్య దశరథ మహారాజు గారికి ఈ యొక్క సందేశాన్ని పంపండి, ఈ యొక్క మంచి ప్రసన్న చరంతి ఇది బారాత్ అంటే పెళ్ళికి సిద్ధం అయి రమ్మని చెప్పి వాళ్ళకు మెసేజ్ పంపించండి అని చెప్పి దశరథ మహారాజు గారికి జనక మహారాజు గారు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆయన సన్నిధిలోనే ఇదంతా జరిగింది కాబట్టి ఇంత గొప్ప అవకాశం ఎందుకోసమైనా అన్నట్టుగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క పార్ట్ని వాళ్ళతో కంప్లీట్ ఆపేస్తున్నాను. మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ ఇంకో పార్ట్లో చెప్పేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.